परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाज़री भर रहे हो, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह दोहराइए। प्यार आदब सत्कार के नाल दोवें हत्थ जोड़ के सतगुरु जी नूं शीश झुका के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रियासत रेवा बांधवगढ़ बिदर उत्थों का एक राजा होया राजा राम गुरमुखो। उहदा नाम सी राजे दा राजा राम। ते उस राजे नूं राज भागता मिल गया, राणियां महाराणियां बाल बच्चे भी हैगे। कहंदे पर एक बीमारी लग गई। बीमारी ऐसी गुरमुखो, उसदे पिछे ढूही ते रीढ़ की हड्डी दे कोल एक फोड़ा हो गया। जिन्ना चर उहदे राजे दे फोड़े ते हत्थ फेरते रहंदे उन्ना चर तां ओह टिकिया रहिंदा सी, उहनूं नींद आ जांदी सी। ते जे गुरमुखो कोई उसकी सेवा ना करदा रात नूं राजे नूं नींद नहीं सी आउंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ऐसा भयानक रोग। ते उस राजे ने की कीता, पिंड शहर दे जिन्ने नाई वीर सी, जाती तौर ते आपां किसी नूं संबोधन तां नहीं कर सकदे, पर उस समय जात पात दा बहुत बोलबाला सी। पर खिमा करियो, माफ़ी मंगदा है, इत्थे दसना पैना है। हुण आपां राजे सिख कहने आ, पहला नाई कहंदे सी। जिहड़ी बरादरी सी नाई वीरां दी, राजे ने की कीता, कहंदा जिन्ने मेरे इस इलाके दे नाई ने वो सारे वायरी नाल आया करन। जदों मैं रात नूं सौना हुंदा मेरे शरीर ते मेरे फोड़े ते हत्थ फेरी जाण। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण वारी नाल सारे जांदे, जिन्ना चर राजे दे फोड़े ते हत्थ फिरदा रहिंदा उहनूं आराम मिलदा ते नहीं उहनूं नींद नहीं सी आउंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तड़फदा बड़ा दुखी हुंदा। ते नींद एक ऐसी चीज़ है, जे तां सुख दी नींद आ जाए तां शरीर की थकावट भी लै जांदी है, दिमाग तरो ताज़ा हुंदा है। ते जे गुरमुखो बंदे नूं सुख दी नींद ना आवे फिर बेचैनी लगी रहिंदी है। हुण उत्थे गुरमुख प्यारिओ राजे दा एक हरमन प्यारा नाई सी, जिहदा नाम इतिहास दे विच सैन आया है, श्री सैन भगत। उहनूं भगत कहा गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी उहदा जिक्र आउंदा है। ये भी नाई परिवारां विचों सी। ये भी जांदा अपनी वारी अनुसार राजे दे फोड़े ते हत्थ फेरदा गुरमुखो, पर यह सेवा बड़े प्रेम नाल करदा सी। राजे ने की कीता, इनू अपना शाही नाई ऐलानता भी ये राजे का मुख सेवादार है। कई साल लंघ गए इस तरह सेवा करदियां करदियां, ते जिहड़ा सैन सी ये राजे की सेवा करन भी जांदा। पिंड दे विच बांधवगढ़ जदों किसी का विआह शादी हुंदा वो भी जाके नहाई धोई कराउणी, कदे दुख दी ते कदे सुख दी चिट्ठी देनी हुंदी, गंढां जांदियां अगे। हुण तां गुरमुखो आपां फोन करीदा जां मैसेज भेजदे आ फोन ते, उदों गुरमुखो चिट्ठियां दे के आउंदे हुंदे। तां सैन ने दूर दराडे जाके रिश्तेदारियां दे विच दुख सुख दियां गंढां दे के आउणियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक दिन की होया, सैन जी किसी विआह दी गंढ देण गए। उत्थे इहनूं दस पै गई कि एक कबीर भगत है जिहड़ा परमात्मा दा भजन करदा है ते परमात्मा उहदा हर कारज सवारदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो गुरमुखो कबीर जी दे दर्शन करन चला गया ते कबीर जी दे दर्शन कीते, सतसंग कीती। सतसंग दे विच ये गल सुन ली, कहंदे गुरु बिना गति नहीं हुंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सैन जी नूं पता लग गया भी गुरु बिना गति नहीं हुंदी।
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਨ ਨਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਵਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਨਰਿੰਜਨ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5-7 ਨਾਮ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਵਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੈਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਓ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੈਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਦ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸੈਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1390 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1440 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੈਨ ਜੀ ਘਰੇ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ
ਰਾਜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਊ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੰਘਾਤਾ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਊ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੈ, ਭਲਕੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ, ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕੈ, ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੌ ਰਜਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾरूं, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਉਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸੈਨ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਪਰ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫੋੜੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਫੋੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਸੈਨ ਸਮਝ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਖਤ ਸੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ,
ਫਿਰ ਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਸੈਨ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਭਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਸੈਨ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸੈਨ, ਆ ਜਾ, ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੈਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਮਨਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੈਨ ਜੀ ਚੁੱਪ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਸੈਨ, ਆ ਜਾ। ਸੈਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਸੈਨ ਭਗਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਲੇ ਸਤਸੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਨ ਮਾਲ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਨ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੈਨ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਨ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ,
ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕੈ, ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੌ ਰਜਾਈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੋ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਈ, ਰਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦ ਕੈ, ਗਲੋਂ ਕਵਾਏ ਖੋਲ ਪਹਿਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਬਸ ਕੀਤਾ ਹਉ ਤੁਧ ਅੱਜ, ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੈ ਲੁਕਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੈ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਨ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੈਨ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 695 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਨ ਜੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਬਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਸੈਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ, ਬਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਧੂਪ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਧੂਪ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ, ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਲ, ਉੱਤਮ ਦੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿਖਾਨੈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਸੈਨ ਭਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ।
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।